ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటి దాన్ని జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, చూడండి, మీకు కొంచెం ఒక అవగాహన కోసం నేను దీన్ని చూపిస్తున్నాను. జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి దీన్ని. Numerical methods and simulation techniques. Welcome to this course on numerical methods and simulation techniques. This course deals with a lot of numerical techniques which are useful for practical purposes in various branches of science and engineering. Numerical methods are, of course, indispensable to the study of any system in science and engineering, both alike. Such as in scientific computation, that is to solve equations, draw plots, extrapolate to explain behavior such as region of parameter space, etc. And all these require for one to be aware of a few known and popular techniques for numerical methods. And sometimes, or rather most of the time, these new techniques are good enough for one to have a reasonable feeling how solutions to several problems can be achieved, especially in situations where the analytic techniques are unavailable. So we shall see topics such as roots of nonlinear equations, and predominantly will focus on bisection methods and programming. And then we talk about the curve fitting and extrapolation, where we learn Euler method and the Lagrange method. And then differentiation, something that we learn that is best to avoid in computers whenever we can, taking derivatives. And even here we'll study what are forward difference methods, backward difference methods, and divided difference methods. And then we'll go on to integration, where we'll do Simpson's rules, one-third rule, and three-eighth rule, Rockwell integration, etc. And then we do differential equations, in which we learn Euler's method వినపడుతుందా? and the Ruggiero methods of different order, particularly second order and fourth order are mostly used. And then we learn the initial and the boundary value problems. And besides that, we shall learn a couple of simulation techniques which are often very useful when for actual computation in the lab, because it is expensive either in terms of manpower or resources or even time. And these simulations will help you understand వినపడలా సార్? వినపడుతుంది, చూడు. So these models teach us to be careful about the parameters we use, but also safe for the equipment. And we mainly learn two techniques here, stochastic, which is random, in some sense the outcomes are random and unpredictable, and these are called Monte Carlo techniques. And the other one, which is deterministic, means no matter how many times you repeat the experiment with the same input, one will get the same output. That's called the deterministic method. And molecular dynamics simulations call it static. So concepts such as importance sampling, Metropolis algorithm, etc. are taught in the Monte Carlo techniques, while the Wernicke algorithm for the position and the velocity, they are taught in the MD simulations, the molecular dynamics simulations. So overall, the course will be helpful for all scientists, engineers, teachers, and researchers who are planning to pursue a career in computational physics. So I wish you all the very best for a successful course. Right on. రైట్.
ఇప్పుడు ఎందుకు ఇది చూపించానంటే న్యూమరికల్ మెథడ్స్ అనేటువంటిది న్యూమరికల్ మెథడ్స్ అనేటువంటిది మనకు డిఫరెంట్ దాని ఏమంటారు సైంటిఫిక్ దట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్స్, కన్వర్జెన్స్, డైవర్జెన్స్ రకరకాల ప్లేస్లో వాడతారు. అది సిమ్యులేషన్ టెక్నిక్స్, యాక్చువల్గా సిమ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ ఫర్ సైంటిస్ట్ ఎక్కువగా వాడేది, వాళ్ళు దీన్ని వాడుకుంటూ ఉంటారు, న్యూమరికల్ మెథడ్స్ అండ్ సిమ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ అని చెప్పేసి. ఓకే, జస్ట్ నేను మీకు ఎందుకు చూపిస్తానంటే సో దీని యొక్క అప్లికేషన్స్ మనకి ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి అనుకున్నాను నేను. తర్వాత జస్ట్ చూడండి 1 minute. ఒక్క నిమిషం. యాక్చువల్గా ఎర్రర్ అనాలిసిస్ అనేది ఒకటి, ఒక్క నిమిషం. ఒక్క నిమిషం అన్నా అట్లే. రైట్, జస్ట్ ఇంకొకటి చూపిస్తాను నేను. ఇదేంటంటే న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ సాల్వింగ్ రియల్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ టెక్నిక్స్ ని వాడి మనము రియల్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అనేది. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఒకే ఒక్క నిమిషం ఉండండి. Model it in two ways. You want to model it using Excel as well as also using ASCII, distillation for both of those, and see how they compare in slideshow. Model it using Excel as well as also using ASCII, distillation for both of those, and see how they compare and to analyze why they differ based on the model they assume. ఒక్క నిమిషం. How do I start this actually? Slideshow. Alright, so my name is Ryan Singh. My partner is Lucas Christian, and our project was modeling ethanol fermentation and distillation. It's just to see how much of the operating costs, right? And we wanted to make a very simple version of this. And oxygen.
the most everything came out of the Weber form as well of book. సో యాక్చువల్గా ఇది ప్రాజెక్ట్ అన్నప్పుడు Based on the amount of Yeah. water that we had. ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటిది జస్ట్ 1 మినిట్ డిఫరెంట్గా చేయాలి. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే డిఫరెంట్గా చేయాలి మీరు. ఒక్క నిమిషం. మెరిసే సమయం ఇదే. మీరు ఎప్పుడైనా బంగారం ఇచ్చి బంగారం తీసుకోండి. Welcome to my channel, Mathematics Teacher. Please like, subscribe and share. నిమిషం ఉందంట ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుంది. Analysis, multiple choice questions. 10 most important multiple choice questions. 10 which method is called Radula-Falsi method? A. Method of interpolation. B. Secant method. C. Bisection method. D. Method of iteration. Important multiple choice questions. 10. Which method is called Radula-Falsi method? A. Method of interpolation. B. Secant method. C. Bisection method. D. Method of iteration. Correct answer is A. Method of interpolation. 9. The smallest positive root of x cubed minus 5x plus 3 equals 0 lies between A. 1 and 2. B. 0 and 1. C. 2 and 3. D. One of these. Correct answer is A. 1 and 2. 8. In substance 1/3 rule, the curve y equals f of x is assumed to be A. Circle. B. Parabola. C. Hyperbola. D. One of these. సో ఇక్కడ చూడండి, in Simpson's 1/3 rule, the curve y is equals to f of x is assumed to be కరువు y equal to f of x అనేటువంటి కరువుని ఏంగా ఊహించుకుంటామంటారు. 1/3 రూల్లో, సింప్సన్స్ 1/3 రూల్లో ఏంగా ఊహించుకుంటామంటారు. సర్కిలా, పెరాబోలా, హైపర్బోలా ఇవన్నీ అడ్వాన్స్డ్గా మనకు క్విజ్ టైప్లో క్వశ్చన్స్ ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మనకు మీకు లింక్లో పెట్టాను నేను, జస్ట్ చూడండి. పెరాబోలా, ఎందుకు పెరాబోలా? సింప్సన్స్ 1/3 రూల్లో n అనేది ఏంగా తీసుకుంటాము? నెగిటివా పాజిటివా? సారీ, ఏమన్నా ఆడా? జస్ట్ ఒకసారి ఇది వినేసండి, నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. రిలేటివ్ ఎర్రర్ అంటే ఏమి? ఇది చేయలేదులే. Numerical solution for linear algebraic equations.
Correct answer is A. Euler's method. For Newton's method has natural versions. A. Linear. B. Cubic. C. Quadratic. D. None of these. Correct answer is Cubic. Cubic. Order 2. B. Order 3. C. Order 1/2. D. H/3 na? Order. Correct answer is C. Order 1/2. By method of false position up to second 4. Correct answer is B. 1.601 the roots of x4. రైట్. సో ఇన్ని ఎందుకు చూపించానంటే ఇటువంటిదన్నీ కూడా న్యూమరికల్, అడ్వాన్స్డ్ న్యూమరికల్ కావచ్చు, న్యూమరికల్ అనాలిసిస్, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ వాడతామంటే సిమ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ వాడతాం. ఎక్కువ శాతము సైంటిస్టులు దీన్ని సిమ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ కింద దీన్ని వాడతారు అని చెప్పడానికి ఇది వాడాను. సరే, మీరు జస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నాకు మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను నేను. ఇది ప్రాజెక్ట్ కదా మనకి లెక్క ఈ పీరియడ్. సో ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను. ఆ ప్రాబ్లమ్ని మీరు నాకు ఒక 10 నిమిషాలు టైం తీసుకొని ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ని కంప్లీట్ చేసి నాకు చెప్పాలి. ఓకేనా? సో జస్ట్ ఒక్కసారి వినండి ప్రాబ్లమ్. అనేది ఫిట్ చేస్తాం. ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ని then the normal equations are A2 normal just ఒకసారి వినండి. straight line is of the form y equals to a plus bx r summation y equals to na plus b summation xy equals to a summation x plus b summation x square. These both equations are normal equations to pick a straight line. This equation is straight line equation, where n is the number of points. This method is called least squares method or method of least squares. Next, question number 1. Pick a straight line to the following. డేటాని యూజ్ చేసి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ని పిక్ చేయమని. ఇక్కడ డేటా ఇచ్చేసారు కదా, ఆ డేటాని యూజ్ చేసి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ని పిక్ చేయండి. ఆ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి మనకి? y ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ bx కదా, ఆ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ని తీసుకోండి. Let the straight line obtained from the given data by y equals to a plus bx. Then the normal equations are A2 normal equations ని యూజ్ చేసి ఈ స్ట్రైట్ లైన్ అనేది పిక్ చేస్తాం. ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ని పిక్ చేయడం కోసం ఏమి యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను? నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఈ నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ని యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ లో కనుక సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే కనుక మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే రిక్వైర్డ్ లైన్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. బికాస్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక టేబుల్ ని డ్రా చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఎక్స్ వై ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వై ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ లో మనం సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాల్సింది ఏమున్నాయో చూడండి ఒకసారి. సమ్మేషన్ వై, సమ్మేషన్ ఎక్స్, సమ్మేషన్ ఎక్స్ వై, సమ్మేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉన్నాయి కదా. మనకి సమ్మేషన్ వై అంటే తెలుసు. వాట్ ఈస్ సమ్మేషన్ వై? ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ వై. Next, summation x means the values of add all values of x. మొత్తం అన్ని వాల్యూస్ ని యాడ్ చేస్తే కనుక సమ్మేషన్ ఎక్స్ వస్తుంది. ఎక్స్ వాల్యూస్ అని యాడ్ చేస్తే కనుక ఇప్పుడు మనకి ఇంకేం తెలీదు, సమ్మేషన్ ఎక్స్ వై తెలీదు, ఇంకో సమ్మేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ తెలీదు. కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎక్స్ వై అంటే ఏంటి? ఎక్స్ ఇంటూ వై కదా.
ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ గా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామండి, దానికోసం ఒక టేబుల్ ని డ్రా చేసుకుంటాం. టేబుల్ ని డ్రా చేసుకొని ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే వై అంటే తీసుకున్నాం. జాగ్రత్తగా మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను నేను, మీరు చేయాలా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ కదా, 0 ఇంటూ 0 అంటే 0, 1 ఇంటూ 1 అంటే 1, 2 ఇంటూ 2 అంటే 4. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ వై అంటే ఎక్స్ ఇంటూ వై అంటే 0 ఇంటూ 1 అంటే 0, 1 ఇంటూ 1.8 అంటే 1. ఇలా చేస్తాం అన్నమాట. ఇలా చేసిన తర్వాత వీటిలన్నింటినీ యాడ్ చేస్తాం. ఎందుకు? మనకు కావాల్సిన సమ్మేషన్ ఎక్స్, సమ్మేషన్ వై, సమ్మేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్, సమ్మేషన్ ఎక్స్ వై కావాలి. సమ్మేషన్ ఎక్స్ వై అంటే ఎంత వచ్చింది? 47.1. సమ్మేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత వచ్చింది? 30. సమ్మేషన్ వై అంటే ఎంత వచ్చింది? 16.9. సమ్మేషన్ ఎక్స్ అంటే ఎంత వచ్చింది? 10. ఈ వాల్యూస్ ఏం చేస్తామంటే దీంట్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటాం. నార్మల్ ఈక్వేషన్ లో సమ్మేషన్ వై అంటే వాల్యూ 16.9. n అంటే మీరంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అని చెప్తారు. నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అంటే కౌంట్ చేసుకోండి. 1 2 3 4 5. 5 పాయింట్స్ ఇచ్చారు కదా, 5 అని చెప్తాను. n ఈక్వల్స్ టు 5. 5 ప్లస్ సమ్మేషన్ ఎక్స్ అంటే 10 ఓకేనా. సమ్మేషన్ ఎక్స్ వై అంటే 47.1 ఈక్వల్స్ టు సమ్మేషన్ ఎక్స్ అంటే 10 సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. సమ్మేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 30. ఇలా మనకు పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే చేయొచ్చు, బట్ టైం టేకిన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే క్యాలిక్యులేటర్ చేస్తాము. క్యాలిక్యులేటర్ ఎలా చేస్తానో చెప్తాను చూడండి. మోర్ ప్రెస్ చేస్తే కనుక మీకు ఏమొస్తుందంటే ఈక్వేషన్స్ అని వస్తుంది. ఈక్వేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనకి దాని కింద ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, మనం అని చెప్పుకుంటుంది. ఆ వన్ ప్రెస్ చేయగానే రైట్, నేను ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తాను. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పాను నేను. సో ఇంతసేపు దాని అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేవన్నీ చెప్పాను నేను. సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ప్రాజెక్ట్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటి హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. ఓకే, ఇది మీరు వర్క్ చేయాలి ఇప్పుడు. ప్రాజెక్ట్ దేని మీద అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ పైన. ఫస్ట్ యూనిట్ ఏంది? కర్వ్ ఫిట్టింగ్. మీరు ఇంతసేపు విన్నారు కదా, కర్వ్ ఫిట్టింగ్. దీని మీద ప్రాజెక్ట్ అనేదాన్ని, ప్రాజెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఇస్తాను నేను, దాన్ని చేయండి. వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లమే. ఫైండ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ లైన్. లీస్ట్ స్క్వేర్ లైన్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, అది కూడా కంటూ వేస్తాను ఒకసారి. ఇది ఇవ్వరు, y ఈక్వల్ టు a ప్లస్ bx ఫర్ ది డేటా. మీరు ఇప్పుడే వర్క్ చేసి నాకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందో అది మరి చెప్పండి. ఫర్ ది డేటా మీరు అంటే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఫర్ ది డేటా ఏమంటే xi yi -2 -1 0 1 2 ఒక టేబుల్. రైట్, దట్ ఈజ్ ఇట్. ఇప్పుడు ఏమవుతున్నాడా, y వాల్యూస్ ఏమంటే 1 2 3 మళ్ళా 3 4. సో ఫైండ్ ది లీస్ట్ స్క్వేర్ లైన్. ఓకే, ఇది ఒక క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ నెంబర్ 2, పెరాబోలా పైన ఒకటి ఇస్తాను నేను. ఫైండ్ ఒక్క నిమిషం. ఫైండ్ ఇది ఒకటి రాసుకోండి. ఫైండ్ లేదా ఫిట్ అని కూడా రాస్తాను, ఎట్లా ఇస్తే. ఫిట్ ఏ పెరాబోలా, ఫిట్ ఏ పెరాబోలా
to the data given below. Fit the parabola for the data, fit the parabola to the following data, fit the parabola to given below అన్నా కూడా మనం ఇట్లా చేసుకోవాలా. పవర్ ఫంక్షన్ చూడండి, ఎక్స్ వై -2 0 2 1 6. సో దీనికి పెరాబోలాని ఫిట్ చేయండి అని చెప్తున్నాను. 1 3 6 8 13. సో ఇది ఒక క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ సరే ఈ 2 క్వశ్చన్స్ చేసినాక నాకు మళ్ళీ చెప్పండి. సో ఏం చేయాలరా, మెథడ్ ఏమి, హింట్ ఫస్ట్ దానికి y is equals to a plus bx, లేదా వీళ్ళు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు ప్రాబ్లంలో a plus bx. ఓకే, y equal to a plus bx ఇది లీస్ట్ స్క్వేర్ అప్రాక్సిమేషన్ అని అనుకోవాలి. దీనికి నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ఏం రాసుకోవాలి, నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ దీనికి సిగ్మా yi is equals to na plus b into sigma xi అని రాయాలి. నెక్స్ట్ ఇంకొక నార్మల్ ఈక్వేషన్ xi తో మల్టిప్లై చేస్తే xi yi is equals to a into sigma xi plus b into sigma xi స్క్వేర్. సో ఇవి జనరల్గా నార్మల్. ఇది ఏం రాద్దాము, లెట్ ది లీస్ట్ స్క్వేర్, లేదా వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు అదే వాళ్ళు ఇచ్చారు చూడండి, లీస్ట్ స్క్వేర్ లైన్ అట్లా కూడా రాయండి. లెట్ ది లీస్ట్ స్క్వేర్ లైన్, దీన్ని నెంబర్ 1 అనుకోండి. లెట్ ది నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ఇది అనుకోవాలా. అంటే ఇక్కడ విషయం ఏమంటే ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 2 3 4 5. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే i is equals to 1 to 5 అని, ఎవడు i equal to 1 to 5, ఎవడు i equal to 1 to 5, i is equals to 1 to 5, i is equals to 1 to 5. సో ఈ విధంగా దీని నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ రాసుకొని టేబుల్ వేసుకొని ఏం చేయాలా, దాన్ని సాల్వ్ చేసి ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ కనుక్కొని చెప్పండి. సో మీకు ఇది అర్థమైందే, ఏమన్నా మళ్ళీ ఏమైనా చెప్పాలా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? నేను హింట్ మాత్రం ఇచ్చాను. నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి హింట్ మాత్రమే, దీని ప్రకారం చేయాలి. వినపడుతుంది అందరికీ? పేపర్ తీసుకొని దీనికి టేబుల్ వేసి ఏం చేస్తారా, టేబుల్ వేయడం అంటే ఇక్కడ మనకి ఏముందిడా, సిగ్మా yi ఉంది, సిగ్మా xi ఉంది, xi yi ఉంది, xi స్క్వేర్ ఉంది. సో ఏం చేస్తారు, టేబుల్ xi వేయండి, yi వేయండి, xi yi వేయండి. ఇంకేం రావాలి మనకి చూడు, xi స్క్వేర్ ఉంది, y అంతే, xi స్క్వేర్. ఇలా టేబుల్ వేయండి. టేబుల్ వేసినాక ఇదేముంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి -2 -1 0 1 2.
-2 -1 0 1 2 అంతేనా? సారీ ఇది -2 -1 0 1 2 సరిపోయింది. 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 ఇట్లా టేబుల్ వేసినాక దీన్ని ఏమంటారు? ఏం టేబుల్ అంటారా? దీన్ని ఏం టేబుల్ అంటారు చెప్పండి? 1 2 3 3 4 ఇంక ఎక్స్ నేను చెప్పేది లేదు. ఇంకా మీరు మీ తగ్గంత కంప్లీట్ చేసి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, నేను చెప్తాను. సో ఈ వాల్యూస్ ఎంత వస్తుందో ఇక కనుక్కోండి. ఇక్కడ వచ్చేది ఏమి? సిగ్మా xi అవుతుంది. సిగ్మా xi, సిగ్మా yi, xi yi, xi స్క్వేర్ ఇది. ఓకే, ముందు అందరూ పేపర్ తీసుకొని ఈ ప్రాబ్లం చేసి నాకు తొందరగా చెప్పండి, నేను వెయిట్ చేస్తాను. ఇది ఎట్లా ఉంటుంది? ఎట్లా చేస్తారా? ఏమైనా చెప్పాలా? ప్రాబ్లం ఏమన్నా? హలో 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 వినపడుతుంది మీకు అందరికీ? నాకు అర్థమవుతుంది. ప్రాజెక్ట్ అంటే మీరే ఒక ప్రాబ్లము మీరే చేయాలి. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇస్తే మీరే చేయాలి. యాక్చువల్గా వేరే టైపు, బట్ ఇక్కడ మీరు ప్రాబ్లం అంటే ఇది మీరే చేయాలి. ఏం చెప్పండి, మాట్లాడాలా అందరూ? ప్రాజెక్ట్లో ఎవరైతే చేస్తారో నాకు తెలియాలా. చెప్పాను కదా, మీకైనా డౌట్ ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నేను డౌట్ ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏమనుకోవాలా? లెట్ ది లీస్ట్ స్క్వేర్ లైన్ అనే దాన్ని వాళ్ళు ఇచ్చారు. y = a + bx, దేర్ఫోర్ నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ అని ఇది రాయాలి. ఇది రాసిన తర్వాత దీనికి కావంటే నంబర్లు కావంటే ఇచ్చుకోండి. నెంబర్ 2 అని, నంబర్ 3 అని ఇచ్చుకోండి. నౌ దీన్ని ఏమంటారా? ఒక టేబుల్ వేసుకోవాలి. టేబుల్ వేసుకొని ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనం కనిపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? ఈ వాల్యూస్ అన్ని అయితే లైన్లు ఏం అవసరం లేదు, చెప్తున్నా. దీన్ని వేసుకొని వర్క్ చేయండి. ఏం ఎవరు మాట్లాడడం లేదేమి? ఈ ప్రాబ్లం చేసి నాకు చెప్పాలా, ఒక 5 minutes 10 minutes తీసుకొని. హేమావతి, ఓంకార్ చెప్పండి. ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇదేమ్మా, ఎందుకంటే మీకు సిలబస్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది, కొంచెమే ఉండేది. ప్రాజెక్ట్ అనేది, ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఇలాగే చేయాలా. ప్రాజెక్ట్ అనేది ప్రాక్టీస్ లాగా. చెప్పండి, దీనిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మర్చిపోయింటారు కాబట్టి చాలా రోజులు అయింది, అయినా నేను చెప్పాను నేను ఇక్కడ. సో ఈ ఫస్ట్ ప్రాబ్లంకి లీస్ట్ స్క్వేర్ లైన్ అనేదాన్ని ఫిట్ చేయండి. ఫిట్ ఏ లీస్ట్ స్క్వేర్ లైన్ అని కూడా అడగచ్చు. ఫైండ్ ది లీస్ట్ స్క్వేర్ లైన్ అన్నాడు. ఇట్లా ఒక్కోసారి ఇట్లా ఇవ్వడం కూడా ఇవ్వడం, ఒక్కోసారి ఫిట్ ఏ లీస్ట్ స్క్వేర్ లైన్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్ డేటా అని అనేస్తాడు సింపుల్ గా. సో అప్పుడు మనము ఇట్లాగే చేయాలా. సో దీనికి ఏం చేయాలా ఇప్పుడు అనేది చూడండి. ఏం చేయాలా? లెట్ ది లీస్ట్ స్క్వేర్ లైన్ బి ఏమనుకుందాము? y = a + bx అనుకోండి. దేర్ఫోర్ నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ దీనికి రాసుకోవాలి కదా. నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఇలా రాయాలా, ఎందుకంటే ఇది 5 అని రాశాను నేను. 5 ఎందుకు రాశానంటే మనకి ఇచ్చినట్టు వాల్యూస్ ఎన్ని? 1 2 3 4 5, కాబట్టి i = 1 to 5 అని రాశాను నేను. i = 1 to 5, రైట్. దీనికి ఇక్కడ మనకు తెలియనటువంటి విషయాలు ఏమవుతూ ఉన్నాయో దీన్ని మనం కనిపెట్టుకోవాలి. ఏది? టేబుల్ నుంచి కనుక్కొని దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకోవాలి. చెప్పండి. కష్టంగా ఉందా విఘ్నేష్? ఎట్లా మీరే ఓన్ గా చేసి నాకు 5 minutes టైం 10 minutes తీసుకొని నాకు చెప్పాలా.
టీచ్మెంట్ బాక్స్లో వేస్తే కూడా సరిపోతుంది, అదే చాట్ బాక్స్లో. లేదు సార్ ఈరోజు వేరే విధంగా చేద్దామంటే చేద్దాం, మీరు ఎట్లా చెప్తే అట్లా. హలో ఏమమ్మా, ఎట్లా మీరు ఇక మీదట మీరే చేయాలి. పోనీ ఈరోజు అయితే నేను చెప్తాను ఒకటి, ఎందుకంటే ఫస్ట్ యూనిట్లో ప్రాజెక్ట్ పైన మనం ప్రాబ్లమ్స్ లాగా చేయలేదు. నేను ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఎందుకు చూపించానంటే మీకు దీని అప్లికేషన్స్ అన్ని ఇంకా ఉన్నాయి చాలా, నెక్స్ట్ క్లాస్ చూపిస్తాను నేను. సో ఇంతకీ న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ అనేటువంటి దాన్ని, న్యూమరికల్ మెథడ్స్ని ఎక్కడెక్కడ వాడతారు, ఎందుకు వాడతారు, ఎవరు వాడతారు అనేటువంటి విషయము నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాను. ప్రస్తుతానికి ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని కంప్లీట్ చేద్దాం. చెప్పండి, మీరే చేస్తారా నేనే చేయాలనా? ప్రాజెక్ట్ నాకేనా మీకా? ప్రాజెక్టు నాకా మీకా? ఈజీ కాబట్టి అట్లయితే ఎట్లమ్మా, ఇక మీదట మీరు నోట్స్లు, నాకు తెలిసి మీరు చాలా మంది కూర్చోండి వాళ్ళు, నోట్స్ కూడా లేకుండా కూర్చోండరు, అది ప్రాబ్లం ఈడ. అంతేనా? ఎంతమంది దగ్గర నోట్స్లు ఉన్నాయి ఒకసారి అలా రైజ్ చేయండి చూద్దాం. ఏం పనిష్మెంట్ ఇవ్వనులే. ఎంతమంది నోట్స్లు? విఘ్నేష్ నోట్స్ ఉందని నీ దగ్గర? అక్కడక్క సమానం చెప్పు, టైం వేస్ట్ కాకుండా. విఘ్నేష్ ఇప్పుడు ఆన్ చేసి నిద్రపోతున్నాడు ఏంది? శివకుమార్ సార్ ఉంది సార్. అయితే నువ్వు చేయగలుగుతావు దీన్ని? ఇంత ముందు క్లాస్కి నువ్వు రాలేదా? ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కదరా. లోకేష్ చెప్పురా. శివకుమార్ చేయగలుగుతావా? సార్ తెలియదు సార్. ఏముందిరా తెలిసేదే? మీరు మళ్ళా కొత్తగా చేరిన వాళ్ళ కోసమే నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని చెప్తున్నాను, ఇంకేం లేదు. ఇంకెవరు చేయగలుగుతారు చెప్పండి దీన్ని? ఏమ్మా హేమవతి? సార్ చేస్తాను సార్ నేను. సరే, మళ్ళా ఓంకారు, లతీష్ సార్ చెప్పమ్మా, చేయగలుగుతావు దీన్ని? చేస్తాం సార్. ఓకే రైట్. ఇలా నాకు ధైర్యం కోసం రా. ఓంకార్ వీళ్ళు సమాధానం చెప్పలేంటే వీళ్ళు వింటున్నారు. రాజేష్, లతీష్ చెప్పండి. రాజేష్, పురుషోత్తమాన్ని మొదటి చూస్తున్నావు. సరే, ఇక మీదట నేను ఇట్లమైన ప్రాబ్లం ఒక 4-5 ఇస్తాను నేను. ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటి రోజు మీరు నాకు చేసి చెప్పాలమ్మా అక్కడక్క. సరే, ఇప్పుడే ఈ రోజు వచ్చిన వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ నేను ఒక ప్రాబ్లం నేనే చెప్తాను. మీరు నాకు చెప్తుంటే నేను చెప్తాను, అది విషయం. సో చూడరా, ఈ క్వశ్చన్ ఏమంటే ఇది క్వశ్చన్, ఫైండ్ ది లీస్ట్ స్క్వేర్ లైన్ ఫర్ ది డేటా. ఇచ్చినటువంటి డేటాకి లీస్ట్ స్క్వేర్ లైన్ కనిపెట్టండి. అట్టైన అడుగుతాడు, లేదా ఇంకో రకంగా ఎట్లా అడుగుతారు? ఫైండ్ చెప్పండి, లేదా ఫిట్ ది లీస్ట్ స్క్వేర్ లైన్, లేదా ఫిట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఫర్ ది డేటా, లేదా ఫిట్ ఏ లీస్ట్ స్క్వేర్ లైన్ ఫర్ ది డేటా. సో లీస్ట్ స్క్వేర్ లైన్ అన్నా లైన్ అనే మాట కనిపించిందంటే ఇదే విధంగానే తీసుకోవాలి. y = a + bx అని చెప్పి తీసుకోవాలి. రైట్, y = ఇది చూడండి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇక్కడ నుంచి, y = a + bx బిది ఫిట్టెడ్ స్ట్రైట్ లైన్ లేదా లీస్ట్ స్క్వేర్ లైన్ అని అనుకోండి. దీనికి నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ అనే దాన్ని ఎలా రాసుకోవాలి? ఇలా రాసుకోవాలంటే ఇక్కడ మనకు వైఐలు XIYIలు ఇవన్నీ మనకు తెలియదు. కాబట్టి దాన్ని ఏం చేయాలా? ఇచ్చినటువంటి డేటా నుంచి నిలువుగా రాసుకోవాలి, టేబుల్ ఒకటి మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి.
టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఏం చేయాలా? XI YI, దీని ఊరికి నేను ఐ సఫిక్స్ లో రాసా నేను, XI YI అని చెప్పేసి. ఓకే, XI YI జస్ట్ చూడండి, XI YI. సో ఇవన్నీ ఏంది? XI YI అంటే వాడు ఇచ్చినారు కదా మనకు, ప్రాబ్లంలోనే వాళ్ళు ఇచ్చి ఉంటారు. సో దీనికి పేర్లు XI YI అంటే. దీన్ని నిలువుగా రాసుకున్నాను. నిలువుగా రాసుకొని ఇప్పుడు ఎవరు చెప్తారబ్బా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్? ఇప్పుడు ఉండరా విఘ్నేష్, వాడేం పలకడమే లేదే సార్. సార్ నువ్వు నాకు చెప్పు, XI YI ఎంత? ఈ లైన్ మొత్తం నువ్వే చెప్పాలా. XI YI వాల్యూ -2 సార్. రైట్, నెక్స్ట్ -2 మళ్ళా 0 3 8 సార్. రైట్, దీని మొత్తము సరే ఓకే, ఇది చూద్దాం. XI స్క్వేర్ అంటే ఎవరు చెప్తారు? శివకుమార్ నువ్వు చెప్పురా. శివకుమార్ సార్. XI స్క్వేర్ ఎంత? ఈ చాలా మొత్తం ఎంత? 4 సార్. మళ్ళా 1 సార్. 0 సార్. 1 సార్. 4 సార్. 4 రైట్. నెక్స్ట్ లోకేష్, సిగ్మా XI ఎంత? లోకేష్ మాట్లాడాలా? నువ్వు మాట్లాడలేదంటే నేను నిజంగా క్లస్టర్ తీయేస్తాం రే. నువ్వు వచ్చింది ఆడికి లేట్గా వచ్చినా మళ్ళీ మాట్లాడకపోతే ఎట్లా? లోకేష్, సో మీరందరూ నోట్ చేసుకోండి, వాడు లోకేష్ అనేవాడు పలకలేదు అంటే వాడు క్లాసులో లేనట్టు లెక్క. సార్ మరి ఏంది ఎంతసేపా? సార్ అంటే మొబైల్ కొంచెం ప్రాబ్లం సార్, టచ్ పోయింది, అందువల్ల లేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? అంటే లైట్ కనిపిస్తుంది సార్. మరి ఎట్లా క్లాస్ కట్ ఫాలో అవుతాం మరి? సరే సిగ్మా XI ఎంత వస్తుందో చెప్పిడా. సిగ్మా XI అంటే XI కాలం ఉంది కదా, దాని మొత్తం ఎంత? కనిపించలేదా? కనిపించకుండా ఏమి వింటావురా నువ్వు, చెప్పురా. అంటే ఇంకో అబ్బాయి ఉన్నాడు సార్, తన తర్వాత మళ్ళీ షేర్ చేసుకుంటాను. పర్లే, ఆ పిల్లోడి దగ్గర కూర్చో, ఏం కాదు. ఎవరు అబ్బాయి? ఎట్లా ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పగలుగుతావు లేదు చూడు. నువ్వు డిస్ప్లే కనపడకపోతే నువ్వు క్లాస్ ఏం అర్థం కాదురా, మ్యాథ్స్ క్లాసు. ఉన్నాడా దగ్గర? కానీ 2 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేయాలి ఈరోజు, మీకు 2 ఇవ్వాలా. మా నోట్ చేసుకోండి మీరందరూ, ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా. మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందో ఆ సపరేట్ క్వశ్చన్స్ గా రాసుకోండి, సపరేట్ గా రాసుకోండి. మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాజెక్ట్ 1 ఈ డేట్ వేసి సపరేట్ గా రాసుకోండి. ఒక క్వశ్చన్ చేస్తుంటే ఒక క్వశ్చన్, 2 క్వశ్చన్ చేస్తుంటే 2 క్వశ్చన్. ఇది రెగ్యులర్ నోట్స్ కాదు, పక్కన రాసి పెట్టుకోండి. రైట్, ఎట్రా లోకేష్ చెప్పురా చిన్న. వాడికి కనపడలేదంట పాపం. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నువ్వు మరి చూడరా, దాన్ని రెప్లికేషన్ చేసుకో. ఓంకార్ నువ్వు చెప్పుమా, సిగ్మా XI ఎంత? ఈ ఓంకారుడు ఎంత ముందు పలకలేదురా. సిగ్మా XI ఎంత ఓంకార్? సో పలకలేదు వీడు, ఉన్నాడా లేదు తెల్ల, ఆన్ చేసి నిద్రపోతున్నాను. లతీష్ నువ్వు చెప్పురా.
0 సార్. అట్లా దీని కూడా చెప్పమా. అందరికి ఛాన్స్ ఇస్తాను, అందరూ చెప్పాలి. 13 సార్. 4 + 3 7, 7 + 3 10 ఎంత? 13 సార్. రైట్. దీని టోటల్ నువ్వే చెప్పు లతీష్. 4 సార్. 4 తప్పరా? 8 సార్. 11 7 7 సార్. 7 చెప్పమ్మా. 7 కదా? 7 సార్. దీని టోటల్ చెప్పమ్మా. 10 రైట్. సో ఇదేంటంటే సిగ్మా xi, ఇది సిగ్మా yi అవుతుంది, ఇది సిగ్మా xi yi అవుతుంది, ఇది సిగ్మా xi² అవుతుంది. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా మనము? ఈ వాల్యూస్ ఏదైతే అనుకుంటున్నామో, ఓకే ఇది పక్కన బ్రాకెట్లు వేసుకోండి, ఓకే తెలుసుకోవడానికి చెప్పాను. రైట్. ఈ వాల్యూస్ తీసుకొచ్చేసి ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలా? ఈ రోజు ఉండే ఇంతకు ముందు క్లాస్ విన్నోళ్ళు కూడా జస్ట్ ఒకసారి వినండి. ఎక్కడ వేయాలా? 2 3లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకోవాలా. దేర్ఫోర్ పక్కన రాస్తా నేను, ఇది ఒక పేజీ అని అనుకోండి, సారీ, ఫ్రమ్ 2 and 3 ఈ వాల్యూస్ ని, అంటే లేదా ఇక్కడ ఇంకో పని చేద్దామా, మళ్ళాగంటే విడిగా రాసుకోవచ్చు. ఫ్రమ్ టేబుల్ అనేసి ఇలాంటి విడిగా రాయండి. సిగ్మా xi = 0, సిగ్మా yi = 13, సిగ్మా xi yi = 7, సిగ్మా xi² = 10. దేర్ఫోర్ అనేసి ఏరాద్దామా? దేర్ఫోర్ నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ఏమొస్తుందండి? నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ఏమున్నాయి మన దగ్గర? సిగ్మా yi = NA ఉంది. ఓకే, సిగ్మా yi ఎంత ఉంది రేడా? సిగ్మా yi సారీ 13 = NA. N అంటే ఏమి? ఎన్నిసార్లా? 5. జస్ట్ ఒకసారి చూడు, 5 కదా దాంట్లో ఉండేది. NA ప్లస్ ఇదేం మాట్లాడి వెనక్కి తిరిగి చూడాల్సిన వల్లే B × సిగ్మా xi ఇది. సో B × సిగ్మా xi ఎంత ఉందిరా? మర్చిపోయినా మీద. సిగ్మా xi ఎంత? 0. ఓకే, B × సిగ్మా xi అంటే దట్ ఈస్ 0. సో ఇదొకటి. అండ్ నెక్స్ట్ చెప్పండి ఇంకొక నార్మల్ ఈక్వేషన్స్. సిగ్మా xi y ఎంత? సిగ్మా xi y టేబుల్ నుంచి 7 సార్. 7 సరే రైట్. సో ఇక్కడ 7 అని రాస్తా. 7 = మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి రే. y = a + bx అనే దాన్ని మనసులో గుర్తుంటే మనం నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ డైరెక్ట్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇది రెండవసారి సిగ్మా xi y వస్తుంది. నెక్స్ట్ చెప్పు. a × సిగ్మా xi రావాలా? a × సిగ్మా xi ఎంత? 0 సార్. b × సిగ్మా xi² yes sir. 10 రైట్. ఇది సింపుల్ ప్రాబ్లం. మీరు దీన్ని చేయను అంటే ఏం చెప్పేది? సో దట్ ఇంప్లైస్ చెప్పండి 5a = 13 implies a is equals to 2.6. సరేపా 2.6 రైట్. అట్లాగే దీనికి చెప్పమ్మా 10b b = 7. yes sir. 0.7 sir. 7/10 అని రాద్దాము, అంతే కదా? yes sir. 0.7
7. 7 సార్. సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా రైట్ కరెక్ట్ అమ్మా. సో ఈ విధంగా ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ కనుక్కున్న తర్వాత వీటిని తీసిపోయి ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలా? మనం ఏమైతే నార్మల్ కాదు, లీస్ట్ స్క్వేర్ లైన్ లో లేదా ఫిట్టెడ్ లైన్ లో మనం సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకోవాలి. దేర్ ఫోర్ ఏం అర్థము? దేర్ ఫోర్ y equal to a plus bx. ది రిక్వైర్డ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ లైన్ అందమ్మా, లేదా రిక్వైర్డ్ ఫిట్టెడ్ ఎట్లా రాయొచ్చమ్మా, మాటలు ఎట్లా రాయొచ్చు? రిక్వైర్డ్ ఫిట్టెడ్ స్ట్రైట్ లైన్ లేదా రిక్వైర్డ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ లైన్, అంతే కదా. లీస్ట్ స్క్వేర్ లైన్ ఈజ్ అనేసి y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అనే ప్లేస్ లో 2.6 a ప్లస్ బిఎక్స్, బి ఇంటూ సారీ బి అంటే ఏమి 0.7x ఇంటూ ఎక్స్. సో ఇది ఆన్సర్ మనకి ఫైనల్ గా, ఇది ఆన్సర్. సో ఎంత సింపుల్ ప్రాబ్లం నేను మీకు ఇచ్చాను చెప్పండి. మీరు ఛాన్స్ మిస్ చేసుకున్నారు మీరు, అవునా కదా? ఏం చెప్పండి, ఛాన్స్ మిస్ అయిపోయినా మీకా? రైట్, ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఉంటే సారీ రెండవ ప్రాబ్లంకి ఏమన్నాడు ఇడా, ఇది రాశారు. దీనికి ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఎట్లా రాస్తాము? ఫిట్ ఏ పెరాబోలా టు ది డేటా అని అన్నారమ్మా. ఫిట్ ఏ పెరాబోలా టు ది డేటా. సో మనం ఏం చేయాలా ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు? ఎలా తీసుకోవాలా? ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఇవ్వలేదు. మీరు చెప్పండి. ఏమమ్మా ఫిట్ చెప్పండి అమ్మా, మీరు చెప్తే రాస్తా నేను. పెరాబోలా లెట్ ఎట్లా రాద్దాం మనం స్టెప్స్ రాసేటప్పుడు? రెండవ దానికి చెప్పండి. రెండవ దానికి ఆన్సర్ ఎట్లా రాస్తాము? లెట్ మీరే చెప్పేస్తే నేను రాయేస్తాను, అంతే. మీ నోట్ నుంచే రావాలమ్మా. గమ్మునే ఉంటారా? చెప్పరా, చెప్పండి, చెప్పాలి. అట్లా డైరెక్ట్ గా టేబుల్కి వెళ్ళిపోతావా? ఫస్ట్ స్టెప్ మన ఫిట్టెడ్ పెరాబోలా అనేది ఎట్లా రాయొద్దాం మనము? ఫిట్టెడ్ పెరాబోలా రాసుకోవద్దా? ఏమమ్మా లెట్ ఏ రాద్దామా? ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చినాడు? ఫిట్ ఏ పెరాబోలా టు ది డేటా అని అన్నాడు. సో మనం రాసేటప్పుడు లెట్ ఫిట్టెడ్ ఎట్లా రాయిస్లే పెరాబోలా టు ది గివన్ డేటా బి. ఎలా తీసుకోవాలి? అది ఫస్ట్ అది దీనికి మార్కులు ఇస్తారమ్మా. లెట్ ది ఫిట్టెడ్ పెరాబోలా టు ది గివన్ డేటా బి, బిఈబి ఎట్లా తీసుకోవాలా? ఏ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సిఎక్స్ స్క్వేర్ వై ఈక్వల్ టు, అంతేనా హేమవతి? ఏం చెప్పండి. రైట్, రావాలి, సమాధానం రావాలా. సో ఇది ముందు ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది రాసేయాలమ్మా. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ ప్రాబ్లం తీసుకున్నా ఫిట్టెడ్ స్ట్రెయిట్ లైన్ ఏంది లేదా ఫిట్టెడ్ పెరాబోలా అనేది ఏంది ముందు అది రాసేయాల. రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా? లెట్ దీని నార్మల్ ఈక్వేషన్స్, ఆ నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ కూడా రాయాల. నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఎన్ని వస్తాయి దీనికి? నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ఎన్ని వస్తాయి చెప్పు? క్వశ్చన్ అది. ఎన్ని వస్తాయి? 2 వస్తాయి, 3 వస్తాయా? ఏబిసిలు అన్నోను 3 కదా.
కాబట్టి 3 నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ రాయాలి. ఎన్ని వస్తాయి అని నన్నమ్మ, హౌ మెనీ నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ది పెరాబోలా. ఇది కూడా క్విజ్ క్వశ్చన్ లెక్క. హౌ మెనీ నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ది పెరాబోలా టు బి ఫిట్టెడ్. ఫిట్ చేసేదానికి సంబంధించినటువంటి పెరాబోలాకి సంబంధించినటువంటి ఫిట్టెడ్ పెరాబోలాకి సంబంధించినటువంటి నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 3 ఉంటాయి. ఎందుకు 3 ఉంటాయి? అన్నోన్ వాల్యూస్ ఏమే ఏబిసి, కాబట్టి ఏబిసి కనుక్కోవడానికి మనకు 3 నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ రావాలి. ఓకే, సిగ్మా వైఐ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇప్పుడు చెప్పు నువ్వు, ఎన్ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ఐ ప్లస్ సి ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ఐ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఎక్స్ఐతో మల్టిప్లై చేయాలి. ఎక్స్ఐ వైఐ మొత్తాన్ని ఎక్స్ఐతో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఏడేమి రాద్దాము? ఏ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ఐ ప్లస్ బి ఇంటూ, నేనే చెప్తున్నాను, ప్రాజెక్ట్ ఏదో నాకు లాగా ఉంది మీకు కాకుండా. ఇంతేనా? నెక్స్ట్ దీనికి మార్కులు ఇస్తారమ్మా. ఏమి నువ్వు ఏం తీసుకున్నావు, పెరాబోలా, ఫిట్టెడ్ పెరాబోలా అనేది ఎలా తీసుకున్నావు, దాని నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ఏం రాసావు అనే దానికి మార్కులు ఉన్నాయి. రైట్, మళ్ళా ఎక్స్ఐతో మల్టిప్లై చేసుకోండి. మనకేమొస్తుంది ఇలా? ఎక్స్ఐ స్క్వేర్ వైఐ ఈక్వల్ టు ఏ. ఒకే ఒక నిమిషం పొరపాటు అయింది. ఎక్స్ట్రాగా డాష్ లాగా కనిపిస్తుంది. రైట్, ఎక్స్ఐ స్క్వేరు వైఐ ఈక్వల్ టు ఏ సిగ్మా ఎక్స్ఐ స్క్వేర్ ప్లస్ బి సిగ్మా ఎక్స్ఐ క్యూబ్ ప్లస్ సి సిగ్మా ఎక్స్ఐ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4. ఇప్పుడు గమనించుకోండి, మనకి ఏమేం కావాలా? ఎక్స్ఐ రావాలి, ఎక్స్ఐ స్క్వేర్ రావాలి, ఎక్స్ఐ క్యూబ్ రావాలి, ఎక్స్ఐ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 రావాలి, తర్వాత ఎక్స్ఐ వైఐ రావాలి, ఎక్స్ఐ స్క్వేర్ వైఐ స్క్వేర్. మొత్తం ఎన్ని వాల్యూస్ రావాలి చూడు? 1 2 3 4 5 6 7 7 వాల్యూస్ రావాలమ్మా. రైట్, టేబుల్లో మనం ఏం చేద్దామంటే 7 వేసుకుందాం. 7 కాలమ్స్ అంటే ఎక్స్ఐ రాద్దాము, తర్వాత వైఐ రాయండి, నెక్స్ట్ ఎక్స్ఐ స్క్వేర్ రాయండి, నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది? ఎక్స్ఐ క్యూబ్ రాయండి, ఎక్స్ఐ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 రావాలి మనకు, ఎక్స్ఐ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4, మళ్ళా ఎక్స్ఐ వైఐ రావాలి, నెక్స్ట్ ఎక్స్ఐ స్క్వేర్ వైఐ. ఇన్ని ఐటమ్స్ రావాలి మనకి, ఇన్ని ఐటమ్స్. నెక్స్ట్ ఆ వాల్యూస్ నీకు గుర్తుంటే దాన్ని చెప్పు నాయన. రైట్, ఇప్పుడు ఎక్స్ఐ అనేది ఏముందమ్మా దగ్గర ఉంటే చెప్పవా? నేను వెనక్కి పేజ్ తిప్పే బదులు. రెండవ ప్రాబ్లంకి ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోదండి. -20216. రైట్, ఎక్స్ఐ ప్లేస్ లో వచ్చి చెప్పమా. -2 0 2 1 6. రైట్, వైఐ ప్లేస్ లో 1 3 6 8 13. రైట్, రైట్. ఇప్పుడు మనకి దీని కథ ఏమో తెలుద్దాం. సో
చూడమ్మా ఎక్సై స్క్వేర్ ఎంత ఎవరు చెప్తారా మళ్ళా అక్కడక్కడ చెప్పేవాళ్ళు. పురుషోత్తం నువ్వు చెప్పనే లేదురా, చెప్పురా పురుషోత్తం. సార్ చెప్పు ఎక్సై స్క్వేర్ ఎంత చెప్పు. 4 సార్. రైట్. 0 సార్. 4 1. ఒక నిమిషం అండి, ఉంటా 4 సారీ 1 ఉంటుంది. 4 1 36. సరే ఓపెన్ చేయి, దీని టోటల్ చెప్పి. ఓకే సార్. 36 40 44 45 సార్. 45. ఓ దీని చెప్తున్నావా? అదే సార్. 45 రైట్. ఎక్సై సార్. ఎక్సై క్యూబ్ చెప్తావు నువ్వే. సార్ చెప్పు ఎక్సై కూడా చెప్పు. 7 9 ఎందుకు 7 సార్. 7 సార్. ఓకే రైట్. 13 20 28 31 సార్. కరెక్టేనా అబ్బాయి చెప్పేది? అది కూడా చూసుకోండి అమ్మా మీరు. నెక్స్ట్ ఎక్సై క్యూబ్. ఏం ఎక్సై క్యూబ్ అంటే ఏం లేదు కదా. ఎక్సై గుణకారం చేద్దాం. 8 సార్. ఏమిట్రా? -8 సార్. అది ఇది ఇంటిది అంతే. 0 సార్. -8 సార్. మైనస్ ఎందుకు వస్తుందా సార్? చూడు 4 into 2. ఆగలియా 4 into 2 బా. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ 1 సార్. 36 6 216 సార్. రైట్ బా. దీని టోటల్ వేరే వాళ్ళు చెప్తారులే. దీన్ని చెప్పు, నువ్వే చెప్పు. ఇది కూడా దేని సార్? ఎక్సై టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 అంటే దీని స్క్వేర్ చెప్పేసి అంతే. 16 సార్. 16 సార్. 0 సార్. 16 సార్. 1 సార్. 216 36 అంతలో మిగతా వాళ్ళు దీన్ని టోటల్ చెప్పు, వర్క్ చేయండి. రాజేష్ నువ్వు చెప్పాలి రా, ఈ టోటల్ చెక్ చేసుకో. ఎక్సై క్యూబ్ టోటల్ నువ్వు చెప్పాలి. 6 3 9 6 18 సార్. 18 16 సార్. కాదు 36 into 36 అబ్బా. సార్ అంతే కదా. 36 ఎక్సై టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 అంటే 36 into 36. మిగతా వాళ్ళు చూడండి, చెక్ చేయండి. రాజేష్ నువ్వు రెడీగా ఉండరా? ఎక్సై క్యూబ్ నువ్వు చెప్పాలా? 109 సార్. చెప్పుమా. 1096 సార్. 1096 1296 ఒకసారి చెక్ చేయండి. 1296 సార్. మనవాడు ప్రొవైడ్ చేసినాడు. 1 2 సార్ నేను బయట ఉన్నాను సార్. ఓకే ఓకే నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తున్నావు, గుడ్. కానీ రాజేష్ ఈ టోటల్ నువ్వు చెప్పాలా? ఉన్నాడా లేదు చూడరా, నిద్రపోతున్నావు. రాజేష్ ఉన్నావా? నువ్వు నెక్స్ట్ చెప్పు. చెప్పిరా. చెప్పా సార్.
చెప్పు నువ్వే. -2 రైట్. 0 12 8 ఓకే. 2 1 ఏరా ఒక నిమిషం మర్చిపోయాను సార్. ఏది ఉన్నాను సార్, చెప్తాను. 13 ఎక్కువ రాలా. రైట్ కానీ సార్ 78. కష్టపడినవరా. వెరీ గుడ్. రైట్ రైట్. xi స్క్వేర్ ఇంటూ yi అంటే దీన్ని తీసుకో. -8 సార్. -4 సార్. -4 సార్. 4 సార్. రైట్. 0 సార్. 24 సార్. ఓకే. 8 సార్. కొంచెం టైం పడుతుంది సార్. ఏం పడుతుందా? నువ్వు చెప్పమ్మా జయశ్రీ, నువ్వు చెప్తావా? ఎవరైనా చెప్పండి, ఎవరు ముందు చెప్తారు. 36 ఇంటూ 13. 468 సార్. 468. గుడ్, వెరీ గుడ్. 468 సార్. అంతే అంతే. ఎవరు అందించారా నీకు? ఎవరు సార్? ఎవరు అందించినట్టు కనిపిస్తుంది. సరే, ఇప్పుడు రాజేష్ చెప్తాడు దీని టోటల్. చెప్పురా రాజేష్, దీని టోటల్ చెప్పురా. xi క్యూబ్ 217. 217 సార్. రాజేష్ నువ్వు తెరవనిరా. నెక్స్ట్ మా 217 సార్. వేసిన ఇంత టైమా? ముందుగానే చెప్పేసినాను ఇంటో. దీని టోటల్ రా 1329 సార్. 1329. దీని టోటల్ చెప్పు అట్లే. 96. ఇది లోకేష్ చెప్తున్నావా? అవును సార్. చెప్పు. 504 సార్. 504. వెరీ గుడ్. సో చూడండి, ఇప్పుడు అందరూ చెప్పగలిగినారు. ఎందుకంటే ఇలా చేయడం వల్ల మీ అందరికీ ప్రాబ్లం అనేది ఎలా చేయాలనేది ఒక మంచి అవగాహన అనేది వస్తుంది, మీకు తెలియకనే వస్తుంది. రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలైనా గమనించండి, నేను ఏం చేయలేదు. ఇది ఫిట్టెడ్ లైన్ అని ఫిట్టెడ్ పెరాబోలా అని రాసుకున్నాను. దాని నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ రాసుకున్నాము. ఇక్కడ ఏమైతే మనకు కావాలనో ఆ విషయాలన్నింటినీ ఈ టేబుల్ నుంచి మనము దాని ఏమంటారు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, అంటే దాని నుంచి గ్రహిస్తాం. సో మీరు ఈ పక్కన కూడా రాసుకోవచ్చు, లేదా ఇక్కడ కూడా రాసుండొచ్చు. సో మళ్ళీ ఫ్రెష్గా కూడా ఏం చేద్దాము, ఫ్రమ్ ది టేబుల్ పక్కన అంటే మళ్ళీ రాసుకోండి. ఫ్రమ్ ది టేబుల్ మీకు గుర్తుంటే చూసి చెప్పండి. సిగ్మా xi ఎంత, సిగ్మా yi ఎంత, సిగ్మా xi స్క్వేర్ ఎంత, సిగ్మా xi క్యూబ్ ఎంత, సిగ్మా xi టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 ఎంత, అట్లాగే సిగ్మా xi yi ఎంత, సిగ్మా xi స్క్వేర్ yi ఎంత. సో ఇవి మనకు కావాల్సినటువంటిది. లైన్ అంటే ఒకటి పెడతాము. రైట్. సిగ్మా xi ఎంత? 7 31. జస్ట్ చూడండి. ఇది కూడా రావాలి కదా మనకి. సిగ్మా
YI మర్చిపోయినాము, రైట్. సిగ్మా XI ఇచ్చి 7, సిగ్మా YI అంటే 31. 7 ఇది 31. నెక్స్ట్ ఏముందబ్బా 45 217. ఓ ఎడుందా వయ్యయ్యా, వరే 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 నేను చూసుకోలేదురా. ఇది 31. అప్పుడు ఇది మనకు అవసరం లేదు. ఏది అవసరం లేదు, ఇది అవసరం లేదు, రైట్. XI స్క్వేర్ ఎంత వచ్చింది మర్చిపోయినాను. 45. చెప్పమా. సిగ్మా XI క్యూబ్ వాల్యూ వచ్చి 217 సార్. 217. ఓకే 217. 217. నెక్స్ట్ మా 1329 సార్. 1329. గుడ్. XI YI వాల్యూ వచ్చి 96 సార్. ఎంత? సిగ్మా XI YI వాల్యూ 96 సార్. 96. మళ్ళా 504 సార్. 504. 504. So therefore నార్మల్ ఈక్వేషన్స్, ఇదే మనం కష్టపడాల్సింది. నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్, ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని సబ్స్టిట్యూషన్ చేయడం వల్ల మనకు నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ఏమొస్తాయి చూడండి. సో మనకి ఇది ఎంతసేపు అని ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. y ఈక్వల్ టు a ప్లస్ bx ప్లస్ cx స్క్వేర్ అనే విషయము ఇది కొంచెం నోట్ చేసుకుంటే మన నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ రాసుకోవడం పెద్ద కష్టం కాదు. సో సిగ్మా YI రాయాలండి. దట్ ఈస్ 31 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NA. నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎన్నమ్మా? 1 2 3 4 5, రైట్. 5A ఇక్కడ చూసుకోండి. B ఇంటూ సిగ్మా XI, సిగ్మా XI దట్ ఈస్ 7B వస్తుంది. C ఇంటూ C ఇంటూ సిగ్మా XI స్క్వేర్ అంటాడు, అంటే 45C. దీనికి ఏదో నంబర్ 2 ఏదో ఒకటి వేద్దాం. తర్వాత ఇక్కడ XI YI వచ్చి ఉంటుంది. ఇలా XI YI వస్తుందమ్మా. XI YI ఎంత? 96 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A ఇంటూ సిగ్మా XI, అంటే 7A ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ B ఇంటూ సిగ్మా XI స్క్వేర్, అంటే ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది 45B. C ఇంటూ సిగ్మా XI టు ది పవర్ ఆఫ్, చెప్పండి సార్ 217 కదా, యా 217C సార్. అట్లాగే నెక్స్ట్ XI స్క్వేర్ YI ఉంటుంది, 504 అని రాద్దాం. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఏం లే, ఇవన్నీ ముందుకు జరుపుకుంటూ వస్తాయి. ఇది 45 ఇక్కడికి వస్తుంది, అంటే ఏం రాయాలడా? A ఇంటూ సిగ్మా XI, సారీ కరెక్ట్గా రాసానా? B ఇంటూ సిగ్మా XI, సో A ఇంటూ సిగ్మా XI. ఇక్కడ ఏమొస్తుందిరా? XI స్క్వేర్ కదా, గమనించండి మీరు ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన లేదు. ఇక్కడేముంది? XI స్క్వేర్ ఇంటూ A ఉంది మూడవ నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ లో. తర్వాత 217 ఇంటూ B ఎందుకు రాసా నేను? XI క్యూబ్, B ఇంటూ సిగ్మా XI క్యూబ్ ప్లస్ C ఇంటూ సిగ్మా XI టు ది పవర్ ఆఫ్ 4, అంటే 1329C. దీనికి నెంబర్ 3 అని పేర్లు పెట్టుకున్నాము, నెంబర్ 4. ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? వీటిని సాల్వ్ చేసి A వాల్యూ, B వాల్యూ, C వాల్యూ కనుక్కోవడమే మనకు పని. సో ఎలా చేయాలనే దానికి ఏమి ప్రొసీజర్ అంటే ఏమి లేదు, మీరు ఎలా అన్నా చేయొచ్చు. సో ఎలా చేస్తాం చూడు, ఏదో దాన్ని క్యాన్సిల్ 0 చేసుకొని చేసేది, ఇంకేం లేదు. చూడండి ఎట్ చేద్దాం. దీన్ని కాబట్టి తీసుకోండి, ఏని 0 చేయండి, లేదా దీన్ని తీసుకుని ఏని 0 చేసుకోండి. ఈ రెండింటి నుంచి ఏని 0 చేసుకోండి. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము మీకు,
గుర్తుందా? ఏం మెథడ్ చేసాం? న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ లో ఒకటి ఎలిమినేషన్ మెథడ్ చేసాం, గుర్తుందో లేదు మీకు? ఎక్కడ చేసాం చెప్పండి? దీన్ని సాల్వ్ చేసే విధానము ఎలిమినేషన్ మెథడ్ చేసాం, దాన్ని కూడా వాడుకోవచ్చు. లేదు అనుకుంటే ఇంకేం చేద్దాము, ఈ రెండింటి నుంచి ఏం తీసేయండి, ఈ రెండింటి నుంచి కూడా ఏం తీసేయండి, అప్పుడు బీసీలో సమీకరణం వస్తుంది, దాన్ని సాల్వ్ చేయండి. అదో పద్ధతి. సో ఏం చేద్దాము చూడండి, సైడ్లో వేస్తాను నేను. దీనికి ఎల్సిఎం ఏమి అంటే ప్రొసీజర్ మీరే ఇంటి దగ్గర ఓన్గా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే సార్ చెప్పండి, ఇట్లా టైం ఉంది కాబట్టి చేద్దాము. ఈ రెండింటి నుంచి ఏం తీసేయండి, ఏం తీసేయాలంటే ఏం చేయాలా? ఈ రెండింటికి ఎల్సిఎం 35. చెప్పండి ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలా? వేరే మార్గాలు ఏం లేవు దీనికి. సో చెప్పండి, 2 అనేటువంటి దాన్ని 7తో, 3 అనేటువంటి దాన్ని 5తో గుణకారం చేసుకోండి. 21 7 వస్తుంది, ఈక్వల్ టు చెప్పమ్మా 217 వస్తుందా? దీన్ని 7తో గుణకారం చేస్తే రెండవ దాన్ని 7 7 3 21 సరిపోయింది. ఇక్కడ 5తో సరే 7తో 35A రాద్దాం. ఫ్రమ్ 2 and 3 అని రాసుకోండి. కాదు 35 మళ్ళా 7 49 బి, నెక్స్ట్ 7తో ఎంత వస్తుంది చూడమ్మా? 7 5 35, 3 7 4 28, 29 30 31. ఇది సి. మీకు చిరికిచ్చి రాసినట్టుగా ఉన్నాను. సి మీకు దూరంగా రాద్దామంటే రాద్దాం. ఓకే, ఇది ఏమంటే 2 అనేటువంటి దాన్ని 7తో, 3ని 5తో. చెప్పమ్మా 5తో. 6 5 30 వినపడుతున్నా మీ అందరికీ? 6 5 30 మీ ఇష్టం వచ్చింది కూడా చేసుకోండి, నన్నే చూడాల్సిన పనిలే. 6 5 30, 3 9 5 45, 45 ఒక 3 ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మళ్ళా 35A అని వస్తుందమ్మా. మళ్ళా లేదా మీరు మాకు ఇది వద్దు సార్, ఈ పద్ధతి చాలా కష్టంగా ఉంది, చిన్నపిల్లకాయలు చేసినట్టు ఉంది అని అంటే ఏం చేస్తారా? గాస్ జోర్డాన్ మెథడ్ అన్నా తీసుకోండి, గాస్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అన్నా తీసుకోండి. వినండి అమ్మా, దీన్ని ఎలా అన్నా చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎందుకు సార్ అవి అని అనద్దండి. సో దీన్ని ఈ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ మనం అక్కడ చేసాం, గుర్తుందో లేదు మీకు? ఆ ప్రకారం కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, గాస్ జోర్డాన్ మెథడ్, గాస్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ఉంది కదా, ఆ ప్రకారం కూడా చేయొచ్చు దీన్ని. రైట్, ఓకే సరే. 45 × 5 ఎంత చూడు? 5 5 25, 2 5 4 20, 21 22 ఇక్కడ బి ప్లస్ 7 5 35, ఇక్కడ సిని కూడా వేస్తాను ఒకేసారి. 7 5 35, 3 5 6 7 8 8 5 2 10 ఇదిరా. దీంట్లో నుంచి ఏం చేద్దాము? మైనస్ చేయండి. అప్పుడు ఏడా మైనస్, ఎక్కడా మైనస్, ఎక్కడా మైనస్ అవుతుంది. సో 480 - 217,
480 minus 217. నేను కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. చెప్తారా ఎవరన్నా? 480 minus 217. 173 సార్. 173. అవునా? ఎట్లా? 480 minus 217. 263 వస్తుంది చూడు. తప్పేలే. ఒక నిమిషం. 480 minus 217. 263 వస్తాను చూడుపా. 263. ఇది క్యాన్సిల్. ఏ క్యాన్సిల్. నెక్స్ట్ ఇదేముంది? 749 కదా ఇది లెక్క. 49 minus 225. 225 minus 49. 176. minus 176 B ఇది. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది చూడబ్బా? minus 775. minus 775. 770 నా? 0. Yes sir. రైట్. ఏమన్నా క్యాన్సిల్ ఏమైనా అవుతుందో చూడు అయినా. ఏమైనా కొంచెం సూక్ష్మంగా ఏమైనా రాద్దామని. ఎంతైనా పోతుందా? 3తో కానీ పోదు. సరే, పోకపోతే అట్లా వదిలేయండి. ఏముంది అంతే కదమ్మా. ఏమైనా పోతుందో చూడు, పోకపోతే వదిలే. 176 B plus 770 C equal to 263. ఏదో నంబర్ ఇచ్చుకోండి. నంబర్ సమ్ 5. సో అదేవిధంగా దీన్ని అదేమది ఈ రెండింటి నుంచి ఏం చెప్పాను నేను? ఏని తీసేయండి అన్నాను, లేదా దీన్ని తీసుకోండి. ఇప్పుడు నేనేం తీసుకున్నాను? ఇక్కడ 2 3 తీసుకున్నాము. 2 4 తీసుకోండి కాబట్టి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే 2 అనేటువంటి దాన్ని దేంతో మల్టిప్లై చేద్దాము? ఇదొక పార్ట్. 9తో చెప్పమ్మా, ఎంత వస్తుంది? 9తో ఉంటాను. Two is multiplied with 9. 9 27 is equals to, ఇది ఒకటే మనం కష్టపడాల్సింది, ఇంకేలేదు. 45A లేదా ఇది బాగా వేస్తారంటే గాజు చూడడం మెథడ్ కూడా వెళ్ళిపోండి అంతే. నెక్స్ట్ 63B ప్లస్ 9 5 45 4 9 36 36 ఒక 4 40C. సరే, దీన్ని ఏం చేయొద్దు, అట్లే ఉంచేస్తే 504 is equals to 45A plus 217B plus 1329C. దీనికి నంబర్ 4. మళ్ళా ఏం చేద్దాం? మైనస్ చేయండి. సో ఎంత వస్తుంది చూడబ్బా? చూడండి, 504 minus 279
ఎంత వస్తుందిడా 225 is equals to ఇది ఏ క్యాన్సిల్ 217 minus 63 154b నేను డైరెక్ట్గా అన్నిటికీ మైనస్ వస్తుంది కాబట్టి ప్లస్ వేసుకున్నానమ్మా అన్నిటికీ మైనస్ వస్తుంది కదా నేను ప్లస్ ఒకేసారి వేసినాను నెక్స్ట్ చెప్పండి 1329 మైనస్ 405 924 సి దీనికి నంబర్ 6 అనేవ్వండి రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం దీన్ని ఇంకేమైనా సింప్లిఫై అవుతుందా ఒకసారి చూసుకోపా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి 4 and 6 ని సాల్వ్ చేయాలి 4 and 6 ని ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతుందో చూడమ్మా ఒకసారి ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతుందా మీరు ట్రై చేయండి ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతుందో చూడు క్యాన్సిలేషన్ ఏం కాలే ఏం క్యాన్సిల్ అవుతుందో చూడమ్మా ఏం కావడం లేదు ఇంకా డైరెక్ట్గా ఇంకేం చేస్తాం అంతే వేరే మార్గం లేదు సాల్వింగ్ 5 and 6 5 and 6 ని సాల్వ్ చేయాలి ఏం చేద్దాం 54 ఉంది 154 ఈ రెండింటికి ఎల్సిఎం తీసుకున్నామ్మా 154 కి అంటే బీని క్యాన్సిల్ చేద్దామని ఇంకేం లేదు 154 కి 176 కి 154 కి 176 కి ఏమైనా మినిమం ఏమైనా వస్తుందని చూస్తున్నా ఇంకేం లేదు 2 8 సో ఒకసారి చూడు ఇది ఎల్సిఎం అవుతుంది సార్ చెక్ చేయండి అమ్మా 22 into 7 into 8 1232 1232 వస్తుంది సో ఏం చేద్దామంటే 5లో ఏ అనే దానికి సంబంధించిన సారీ బికి సంబంధించిన కోఎఫిషియంట్ ఏముందో చూడండి 176 అంటే దీన్ని 7తో చూడండి నేను సింపుల్ మెథడ్ చెప్తున్నానమ్మా దీన్ని 7తో మల్టిప్లై చేయండి నేను ఎల్సిఎం తీసుకుంటే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది కొంచెం సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అట్లాగే యా ఇది 154 ఉందమ్మా 1232 divided by 154 8 అర్థమవుతుందా
మీకు ఇది చూస్తేనే మనకేమనిపిస్తుంది, పెద్దగా ఏదో భయంకరంగా ఉంది. ఏంది 5, 6 అనే దాన్ని మనం సాల్వ్ చేయాలా. సాల్వ్ చేయాలంటే నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, బి అనే దాన్ని 0 చేసుకునే ప్రోగ్రామ్ పెడుతున్నా. బి అనే దాన్ని 0 చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు నేనేం చేయాలా, 176కి 154కి డైరెక్ట్గా మనం దేంతో మల్టిప్లై చేయాలనేటువంటి ఐడియా మనకు రాదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనము ఈ రెండిటికి ఎల్సిఎం తీసుకోండి. 154కి ఎడది 154 ఎడదే 154కి 176కి ఎల్సిఎం తీసుకోండి. తీసుకుంటే 2 × 11 22, 22 × 7 ఇంటూ మళ్ళీ 8 చేస్తే 1232 యా, ఇది 1232 వచ్చిందిరా. సో ఇది 1232 ఉంది. అప్పుడు నేను బిని క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలంటే నేను దీన్ని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలంటే 7తో మల్టిప్లై చేయాలా. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని డివైడెడ్ బై ఎడది 176తో డివైడ్ చేశాను. నేను 176తో డివైడ్ చేస్తే నాకేమొచ్చిందంటే ఇక్కడ 7 అని వచ్చింది. అంటే 176 × 7 చేస్తే ఎంత రావాలా, ఏదో మల్టిప్లై చేసి చూడండి, మీకు తెలుస్తుంది. వన్ 176 × 7 ఎంత, 176 × 7 1232 ఉంటుంది చూడండి. సో దానికోసం ఇది చేస్తాను నేను. రైట్, నేను ఇక్కడ రాస్తాను. నేను 1232B 1232B ప్లస్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే 7తో మల్టిప్లై చేయండి. దాన్ని 770ని 770 × 7 5390 5390 C is equals to ఇక్కడ ఏముందో చూడు 263 ఉందమ్మా. 263 నేను అర్థం కాకపోతే ఇప్పుడే అడగండి. 263 × 7 అంటే 1841 1841 అమ్మా. అట్లాగే 6th ఈక్వేషన్ 8తో మల్టిప్లై చేసుకోండి. 6th ఈక్వేషన్ అంటే ఏముంది, బీతో 154 × 8 వర్క్ చేసి చూడండి. 154 × 8 1232 వచ్చి ఉంటుంది. 1232B ప్లస్ ఇదేముంది చూద్దాం 924C. ఇది 924C 924 ఇంటూ 8తో మల్టిప్లై చేసుకోవాలబ్బా. 924 ఇంటూ దీని 8 ఎంత వస్తుందంటే ఇక్కడ 7392C. దీనికి ఏం షార్ట్ కట్ టెక్నిక్స్ ఏమి లేవు. ఓకే, ఈక్వల్ టు ఇదేముందో కాన్స్టెంట్ పదం చూడండి 225 × 8 225 × 8 చూడండి 1800. ఓకే, సారీ బాగిపోయింది. దీన్ని అగైన్ మైనస్ చేద్దాం, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో చూడపైన ఏమొస్తుందా 7392 మైనస్ 5390 ఎంత వచ్చిందమ్మా 2002C is equals to -41 అని వస్తుంది. -41. Therefore C is equals to 41/2002. ఇప్పుడు దాన్ని వర్క్ చేయండి. 41 డివైడెడ్ బై 2002. క్యాలిక్యులేటర్ వాడాల్సిందే, తప్పదు.
ఒక 4 డెసిమల్స్ రాసుకోండమ్మా. 0.02047 వస్తుంది. నేను ఇక్కడ 5 అని వేస్తా. జస్ట్ చూడండి ఒక నిమిషం. ఇక్కడ యాక్చువల్గా 4-7 ఏదో వస్తుంది, 479 ఇట్లా వస్తుందమ్మా. నేను ఒక 4 డెసిమల్స్ కానీ 5 డెసిమల్స్ కానీ వేసుకోండి. 0.02048 అని కూడా వేసుకోండి. సరే, ఇది సి వాల్యూ అయిపోయింది. దేర్ ఫోర్ ఏం చేద్దాము, ఫ్రమ్ 5 నుంచి 5 లేదా 6 ఏదో తీసుకోండి. ఫ్రమ్ 5లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకోండి. ఈ సి వాల్యూని 5లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకోండి. 176B అట్లా వేద్దాం. 176B ప్లస్ అక్కడ ఎంత ఉందిరా, ఎంత ఉంది, 770 ఇంటూ 0.020 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇటువైపు ఏముంది చూడండి, 7th లో 263 ఉంది. 263 ఉందమ్మా. ఇంకొక స్టెప్ వేస్తాను. 176B ఇప్పుడు చూడబ్బా, 770 ఇంటూ 0.02048. సారీ, నేను 0 వేసాను. ఒక నిమిషం. 48 అమ్మా. 0.02048. ఇది ఎంత వస్తుందంటే 15.7696 అని వేసానమ్మా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 263. ఓకే, అన్ని రఫ్ వర్క్ ఇది, రైట్. విచ్ ఎంప్లాయిస్ ఒకేసారి వేస్తున్నా. 176B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 263. 176B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 247.2304. Right. Therefore, B is equals to divided by 176. 1.404 7 and 8 4 decimals వేస్తున్నాను. సో ఇది బి. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము, 1 అని కూడా తీసుకోండి. Therefore, substitute B, C values in 1. Okay, 1 minute. BC values in 1. సో దీన్ని 1లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకోండి. 1 అంటే ఏముంది చూడు, ఒక నిమిషం. 1 అనేది ఏముందమ్మా, 5A ప్లస్ 7B ప్లస్ 45. రివర్స్లో రాస్తున్నాను. 5A ఎంత వస్తుంది చూడమ్మా, 5A ప్లస్ 7B ప్లస్ 45C. 45C is equals to
31 ఉంది, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 31. మీరు బోర్గా ఫీల్ కావద్దండి, ఇదే ప్రొసీజర్, ఇంకేలేదు. సో బి అంటే ఎంత, ఇప్పుడే మనం వర్క్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ 1.4047. 1.4047. ఏం అందరూ సైలెంట్ అయిపోయారా? హలో బాబు, సో ఇది ప్రొసీజర్, నేను చెప్పింది వినండి సార్. ఇది మీరు చేస్తారులే కానీ ఇది ప్రొసీజర్. ఒక నిమిషం ఆగుతాను. సో ఇది ప్రొసీజర్. ఏం ప్రొసీజరు? ఇప్పుడు బీసీలో మనం ఈక్వేషన్స్ రాబట్టుకున్నాం ఇక్కడ 4 and 6 అనే దాన్ని. ఇది కరెక్టా కాదు ఒకసారి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఏం చేద్దాము, మళ్ళా బీని క్యాన్సిల్ చేసే ప్రోగ్రామ్ పెట్టాను. బీని క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలంటే ఈ 5 and 6 లో బి కోఎఫిషియెంట్స్ ఏముందో చూసుకోండి. 176B ఉంది, ఇది 154B ఉంది. సో 176కి 154కి ఎల్సిఎం తీసుకోండి అని చెప్పాను నేను. ఎల్సిఎం తీసుకోండి. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇంత వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేద్దాము, ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ లో బి కోఎఫిషియంట్ 176 తో డివైడ్ చేస్తే 7 తో మల్టిప్లై చేయాలనేటువంటి విషయం మనకి తెలిసింది. ఇది 7 తో మల్టిప్లై చేయాలా, ఇది 7 తో మల్టిప్లై చేయాలని తెలిసింది. అట్లాగే 1, 2, 3, 2ని ఏం చేద్దాము, ఈ 6th లో బి కోఎఫిషియంట్ చూసుకోండి. 6th లో బి కోఎఫిషియంట్ ఎంత, 154. దాన్ని 154తో ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తే 8 అని వచ్చింది. సో 8తో దీన్ని మల్టిప్లై చేసుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, బి అనేది సమానం అయిపోయింది, బి కోఎఫిషియంట్స్ అది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దీని నుంచి ఇది మైనస్ చేస్తే మనకు ఇది వచ్చేస్తుంది మనకి, అంతే కదా. -2002C అనేది వచ్చింది ఇక్కడ, రైట్. ఇక్కడేమో మైనస్, కరెక్టే నైసానా? ఒక నిమిషం. ఓ సారీ రా, పక్కా మిస్టేక్ జరిగిపోయిందిరా బాబు. ఏం మిస్టేక్ చెప్పండి? సారీ, ఒక చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది చూడండి. ఈడేమో మైనస్ వచ్చిందబ్బా, ఈడేం రావాలా రే బాబు, అడేం రావాలా, ప్లస్ రావాలరా నైనా. +41 మిస్ అయిందిరా బాబు, ఇక్కడ మైనస్. సో అప్పుడు దీని వాల్యూ కూడా ఇక్కడ మైనస్, దీని వాల్యూ మైనస్, దీని వాల్యూ మైనస్. సారీ, పొరపాటు అయింది. సో అప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఎంత రావాలి, మైనస్ రావాలి. ఇది ఆ పక్క వెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది, మైనస్ ఆ పక్క వెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది. ప్లస్ అయితే ఎంత రాయాలరా, అది మిస్టేక్, మైనస్ ప్లస్ మిక్స్ చేస్తా. ఎంత రావది, 263 ప్లస్ 15.7696. ఇది వేయాలి రాడా, అది మిస్ అయింది రాడి, తిట్టుకోవద్దంటారు ఆయన. సో ఇదేం రాయాలరా, 278.7696 అని వేయండి అబ్బా. therefore b వాల్యూ, అప్పుడు b వాల్యూ కూడా మారిపోతుంది. ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది గమనించుకోండి, ఇక్కడ మైనస్ వేయడం వల్ల మైనస్ వచ్చింది, మైనస్ ఆ పక్క తీసుకుంటే ప్లస్ అయిపోతుంది. సో అది మిగిలింది. సో ఇప్పుడు దీన్ని డివైడెడ్ బై 176 తో డివైడ్ చేయండి. 176 తో డివైడ్ చేస్తే 1.5839 అని వేస్తా, 1 అని కూడా వస్తుంది. 5839 మళ్ళీ మనము 2 డెసిమల్స్ కానీ 1 డెసిమల్ కానీ తర్వాత లాస్ట్ లో అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఈ బి వాల్యూని, సి వాల్యూ తప్పైపోయింది,
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ బి వాల్యూని ఏం వేసుకోవాలంటే సారీ 1.5839 రాయలేకపోతున్నాం 5839 చాలే 1 కూడా ఎందుకు. నెక్స్ట్ 45 ఇంటూ సి అడు ఉండేది మన దగ్గర. సి అంటే ఎంత వచ్చిందిరా అడది ఇది కదా మైనస్ వాల్యూ మైనస్ 0.02048 మైనస్ 02048 ఇదిరా ఈక్వల్ టు ఇడేముంది 1 లో 31 ఉంది 31 ఇక్కడ వెయిట్ రైట్. ఇప్పుడు జస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకుని వెళ్దాము. 7 ఇంటూ 1.5839 ఇది ఎంత వస్తుందంటే 11.0873 ఇక్కడ మైనస్ వస్తుందప్ప. 45 ఇంటూ 0.02048 అదేమొస్తుంది 0.9216 ఈక్వల్ టు 31. దీన్ని ఇటువైపు తీసుకోండి, ఇటువైపు తీసుకుంటే ప్లస్ వస్తుంది రబ్బా. అప్పుడు ఒకేసారి నేను డైరెక్ట్గా వేస్తున్నాను. 5a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండి 5a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 31.9216 డివైడెడ్ బై 11.0 సారీ ఏంద్రా ఇట్లా చేస్తున్నాను నేను. మైనస్ దీన్ని తీసుకుంటే ప్లస్ అవుతుంది, ఇది పక్క వస్తే మైనస్ అవుతుంది. 11.0873 రైట్ మైనస్ 11.0873 రైట్. సో ఇక్కడేమొస్తుందంటే 20. మీరు కష్టపడేదంతా ఏబిసిలు కనుక్కోవడానికి ఏబిసి 43 ఈక్వల్ టు 5a రబ్బా. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దీంతో డివైడ్ చేయండి, డివైడెడ్ బై 5 చేస్తే ఎన్నిసార్లు పోతుంది చూడు, ఒక్క నిమిషం. 20.8343 డివైడెడ్ బై 5 4.1669 అనేస్తా. సో ఇది ఏ వాల్యూ, ఇది బి వాల్యూ, ఓకే. ఇక్కడ సి వాల్యూ. దీన్ని మీరు 2 డెసిమల్స్కి దేనికైనా అడ్జస్ట్ చేసి, సో ఫిట్టెడ్ పెరాబోలా, therefore fitted parabola is అని ఏం చేస్తారా దీంట్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. దేంట్లో a ప్లస్ bx ప్లస్ cx స్క్వేర్ ఉంది కదా, ఇంప్లైస్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని రాసి a అనే ప్లేస్లో అది వేయండి, b అనే ప్లేస్లో bని వేయండి, x అని వేయండి, c అనే ప్లేస్లో c అని వేసి x స్క్వేర్ వేయండి. ఇది ఆన్సర్. కంప్లీట్ చేస్తారు. అదే లాస్ట్ లైన్. ఎరా బాబు కనిపిస్తుందరా? హలో సార్ చెప్పండి.